ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام سویرا ہے۔ میرا جس خاندان سے تعلق تھا وہاں پر بہت سارے رسم و رواج کو مانا جاتا تھا، لیکن جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے خاندان میں خاندان سے باہر شادی کرنے کو بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، اور آج تک کسی کی یہ جرم کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمارے خاندان میں اگر کسی لڑکی کا شوہر مر جاتا تھا تو اسے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے شوہر کی بیوہ بن کے اپنے سسرال میں باقی کی ساری زندگی گزارتی تھی، چاہے اس کی عمر کتنی کم ہو اور کیوں نہ وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو جائے، لیکن اسے دوسری شادی کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں تھی۔ ویسے تو ہم لوگ مسلمان تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ رسم و رواج ہمارے بزرگوں سے چلے آ رہے تھے، اور تب سے لے کر اب تک ویسے ہی نہ تو کبھی کسی نے ان کو بدلنے کی کوشش کی تھی، اور نہ ہی کبھی کسی میں اتنی ہمت تھی کہ بڑوں کے فیصلے سے اختلاف کر سکے۔ اور اس کی جیتی جاگتی اور زندہ مثال میرے سامنے میری چچی موجود تھی۔ جس وقت میرے چچا کی شادی ہوئی تھی تو سبھی لوگ میری چچی کی قسمت پر رش کرتے تھے، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ چچا ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جہاں پر ہمارے خاندان میں بہت سارے رسم و روایت تھے، وہاں پر ایک یہ بھی تھا کہ مرد ہمیشہ اپنی مرضی کرنے کا عادی تھا، عورت کو وہ کسی معاملے میں کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن میرے چچا کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے میری چچی سے ضرور بات کرتے تھے، اور انہوں نے کبھی بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھا تھا۔ اور بھی لوگ اس بات کو لے کر ان پر رش کرتے تھے، یہی کہا کرتے تھے کہ وہ بہت اچھی قسمت لے کر آئے ہیں۔ کیوں نہیں، انہیں میرے چچا جیسا ہم سفر جو ملا، لیکن ان کی یہ خوش قسمتی زیادہ عرصہ تک نہیں تھی، کیونکہ وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ میرے چچا کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، اور پھر ان کے چلے جانے کے بعد ان کی زندگی مکمل طور پر بے رنگ ہو گئی تھی۔ ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، ایسے میں وہ ہمارے گھر میں ہی موجود تھی۔ گھر کے ایک کمرے میں اپنا سارا وقت گزارتی، زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا تھا، نہ تو کسی سے فضول ملتی جلتی تھی اور نہ ہی کسی سے باتیں کرتی تھی، سارا وقت عبادت میں گزار دیتی تھی۔ اور ان کی زندگی کو دیکھ کر میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ یہ رسم بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اگر میری چچی کی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے تو وہ بھی باقی لوگوں کی طرح سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہو پایا تھا۔ میری ان کے ساتھ کافی بنتی تھی، جب بھی میرے پاس وقت ہوتا تھا تو میں ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتی تھی، تو وہ مجھے بہت اچھی اچھی باتیں سکھاتی تھی، یہاں تک کہ میں نے قرآن کی تعلیم بھی انہی سے حاصل کی تھی۔ ہمارے گھر میں سبھی لوگ ان کو بہت عزت دیتے تھے اور ان کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود مجھے ایسا لگتا تھا کہ ان کی زندگی میں کوئی کمی رہ گئی تھی، اور وہ کمی محبت کی تھی جو انہیں ملنی چاہیے تھی، جو ان کا حق تھا، لیکن جو چچا کے جانے کے بعد انہیں مل نہیں پائی تھی، اور نہ ہی انہوں نے کبھی اپنے حق کے لیے بولنے کی کوشش کی تھی، بس خاموشی سے کمرے میں زندگی گزار رہی تھی۔ یہ سب کچھ معمول کی بات ہے، خاندان میں اور بہت ساری عورتیں ایسی تھیں، اور پھر انہیں تو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ کبھی کبھار اگر بہت ضروری ہوتا کہیں جانا تو پھر انہیں جانے کی اجازت ہوتی تھی، ورنہ وہ تو گھر میں رہا کرتی تھی، کیونکہ سب کا یہ کہنا تھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہی گھر سے باہر جاتی ہوئی اچھی لگتی ہے، اس کے بعد اس کا گھر سے باہر نکلنا بے معنی، بے مقصد اور فضول ہے۔ ایسے میں کسی کو بھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، پھر خاص طور پر شادی شدہ عورتوں کو بالکل بھی نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی گھر سے باہر جایا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ تو جو لڑکیاں غیر شادی شدہ تھیں وہ تو اپنی پڑھائی کے سلسلے میں باہر آتی جاتی رہتی تھیں۔ میں نے اسکول کی تعلیم ختم کی اور میں نے کالج جانا شروع کیا تھا، اور ابا نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کالج کے بعد وہ مجھے یونیورسٹی کبھی نہیں بھیجیں گے، صرف کالج میں ہی جتنی تعلیم حاصل کرنی ہے میں کر لوں، اس کے بعد وہ میری شادی کر دیں گے۔ میں نے بھی ان کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ یہاں پر اعتراض کرنے سے، احتجاج کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے مجھے پڑھنے کی اجازت دے دی تھی، ورنہ تو کسی کو یہ اجازت ملنا بھی ممکن نہیں ہوتا تھا۔ جو بھی تھا، میں سکون سے ایسے ماحول میں زندگی گزار رہی تھی، اور اب مجھے ایسے ماحول کی عادت ہو گئی تھی۔ ہمارا تعلق شہر کے قریب ایک گاؤں سے تھا، ہمارے سارے خاندان والے اسی گاؤں میں آباد تھے۔ ہم لوگ گاؤں کے بڑے مانے جاتے تھے، اور پورے گاؤں میں ہماری ہی چلتی تھی، کیونکہ گاؤں کے لوگ ہمارے ہاں کام کرتے تھے، کیونکہ اس گاؤں میں ہماری حویلی تھی، جبکہ قریب والے گاؤں میں ہی میرے ماموں لوگوں کی حویلی تھی۔ یہاں سے باہر رہنے والے لوگ اس حویلی میں رہنے والی عورتوں کی قسمت پر رش کرتے تھے، لیکن کون جانتا تھا کہ وہ حویلی میں کس طرح کی زندگی گزار رہی ہیں۔ یہ ایک سونے کا پنجرہ تھا جو کہ مجھے تو بالکل بھی نہیں پسند تھا۔ میں جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتی تو میری اماں مجھ سے سختی سے ڈانٹ دیتی اور یہی کہتی کہ میری شادی ہو جائے گی تو میں اپنے سسرال میں جا کر سارے شوق پورے کر لوں، لیکن فی الحال اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے اسی طریقے کے ساتھ رہنا ہوگا جیسے یہاں کی عورتیں رہتی ہیں۔
कभी भी मेरी अम्मा ने मुझे आज तक छत पर जाने की इजाज़त नहीं दी थी और मैं उनकी इस बात पर हैरान होती थी। उनसे यही कहा करती थी कि उनका बस नहीं चलता कि वो घर की सारी लड़कियों को कमरे में बंद करके बाहर से ताला डाल दें। हालांकि ये सारी बातें तो एक तरफ थी, लेकिन कुछ वक्त से हमारे घर में अच्छी खासी रौनक रहती, क्योंकि मेरे बड़े भाई का रिश्ता मेरी मामू की बेटी से तय पा गया था। गुलनाज वो इतनी खूबसूरत थी और मुझे तो वो बेहद पसंद थी। जितनी वो मुझे पसंद थी उससे कहीं ज़्यादा मेरे भाई को पसंद थी। मेरे भाई उससे बहुत मोहब्बत करते थे और हमारे यहाँ ये खुशकिस्मती की बात समझी जाती थी कि किसी को उसकी मोहब्बत मिल जाए। जिस वक्त मेरे भाई का रिश्ता गुलनाज से तय हुआ था तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बेहद खुश थे। उनको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने दुनिया फतह कर ली हो। उनका कहना था कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी अपनी किसी कामयाबी पर इतना खुश नहीं हुए जितना वो इस बात पर खुश हैं कि उनका रिश्ता गुलनाज से हो गया है, जो कि उन्हें बहुत ही मुश्किल काम लग रहा था। मेरी अम्मा ये बात जान गई थी, इसलिए उन्होंने भाई की खुशी के लिए रिश्ता मांगा था और मामू को भी इस बात में कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि हम लोग ख़ानदान के लोग थे और हमारे यहाँ तो रिश्ते बड़े ही किया करते थे। रिश्ता हो गया था और रस्म के लिए हम लोगों ने मामू के घर जाना था। मैं भी खुशी खुशी सबके साथ चल पड़ी थी और वहाँ जाकर मुझे मालूम हुआ था कि जितने खुश मेरे भाई हैं उससे कहीं ज़्यादा खुश भाभी भी इस रिश्ते से हैं। उनका कहना था कि वो भी बचपन से मेरे भाई को पसंद करती हैं। ये सुनकर मुझे और भी खुशी हुई थी कि चलो दोनों तरफ और कुछ ना सही मोहब्बत तो थी, और यही एक रिश्ते के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। हमारे यहाँ तो शादी कई दिनों तक चलती थी और गाँव वालों को भी शादी में बुलाया जाता था। मेरे सबसे बड़े भाई की शादी थी, हमारे घर की पहली शादी थी। ऐसे में ये शादी तो और भी धूमधाम से होने वाली थी। मंगनी की रस्म के बाद शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वैसे तो हम लोगों को शहर जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब जो कि शादी थी और घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, ऐसे में अब्बा और भाई हम लोगों को शहर जाने की इजाज़त दे देते थे। मैं अपनी अम्मा के साथ तकरीबन रोज़ ही बाजार जाया करती थी और गुलनाज भी हमारे साथ जाया करती थी कि वो शादी की सारी चीज़ें अपनी पसंद से खरीद सके, जिस पर किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया था। हमारे घरानों में औरतों की हर बात नहीं मानी जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को भी इस चीज़ का एहसास था कि थोड़ी बहुत तो इनकी बात मान लेनी चाहिए, और शादी के मौके पर इनकी खुशी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी समझा जाता था, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने घर वालों की बात मानी होती है। तो ऐसे में एक बार उनकी बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं था। इसीलिए कोई भी गुलनाज को ये बात नहीं कहता था कि वो घर से बाहर ना जाए। वो मेरे और अम्मा के साथ ख़रीदारी करने के लिए शहर चली जाया करती थी, लेकिन उनका कहना था कि शादी की तारीख तय होने से पहले ही ख़रीदारी करनी होगी, क्योंकि इसके बाद उसे घर से निकलने की इजाज़त नहीं होगी। हमने बहुत कोशिश की थी कि सारी ख़रीदारी पहले ही कर ली जाए, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी जो कि मैंने और अम्मा ने बाद में ख़रीदी थी। शादी की तारीख तय हो गई थी और सारी रस्म बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी थी, और फिर थोड़े ही दिनों में गुलनाज रुखसत होकर मेरी भाभी बनकर हमारे घर आ गई, जहाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। वहीं पर मेरा भाई और मेरी भाभी दोनों ही बेहद खुश थे, और अम्मा अब्बा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सब लोग इतने खुश थे, ऐसा लग रहा था कि सारी खुशियाँ एक साथ मिल गई हैं। लेकिन इन खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आने वाला है जो कि हमारी ज़िंदगी को तहस नहस करके रख देगा। सभी लोग इस शादी को लेकर बेहद खुश थे, और सब लोगों की खुशी इस बात पर ख़त्म हो गई थी, क्योंकि शादी के एक हफ्ते बाद ही किसी मुलाजिम से इत्तला मिली थी कि मेरे भाई की गाड़ी पर किसी ने फायरिंग कर दी है और मेरे भाई को 3 गोलियां लगी थी, जिसकी वजह से अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया। मेरी भाभी के लिए सदमा बहुत बड़ा था, क्योंकि भाभी मेरे भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। हम जानते थे कि उनके लिए सदमा किसी क़यामत से कम नहीं होगा। अभी उनकी शादी को दिन ही कितने हुए थे। अभी तो उन्होंने एक साथ जीना था, एक साथ ज़िंदगी गुजारनी थी, और एक साथ रहने से पहले वो एक दूसरे से अलग हो गए थे। मौत ने उन्हें अलग कर दिया था, और इस वक्त ये खबर घर वालों को मिली थी तो घर में कोहराम मच गया था। मेरी भाभी को अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया था, क्योंकि सबका यही कहना था कि अभी तक कोई पक्की खबर नहीं मिली। कुछ लोगों का ये कहना था कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया है, और कुछ लोगों का ये कहना कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी कश्मकश में सब लोग परेशान थे। कुछ लोग उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे थे और कुछ आंसू बहा रहे थे, जैसे उन्हें मालूम हो कि दुआ का कोई फ़ायदा नहीं। और फिर भाई के इंतकाल की इत्तला मिलने पर जो घर की मुलाजमत थी, उन्होंने जाकर मेरी भाभी की चूड़ियाँ तोड़ दी और उन्हें सफ़ेद लिबास पहना दिया था। और मुझे देख देख कर वहशत हो रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अब इनकी आगे की सारी ज़िंदगी इसी तरह बेरंग होगी। वो कैसे मेरे भाई के बगैर जिएंगी,
और ऊपर से ऐसी जिंदगी कैसे गुजारेंगी। लेकिन जो किस्मत को मंजूर था हम लोग क्या कर सकते थे। इनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। मुझे तो देखने में ऐसा ही लगता था। और फिर मेरे भाई को घर लाया गया। सब लोग वहाँ जमा हो गए कि मेरी भाभी को बड़ी सी चादर देकर वहाँ लाया गया। मेरे भाई के जनाजे को देखकर मेरी भाभी यही कह रही थी, ये मेरा शौहर नहीं है, मेरा शौहर तो अंदर कमरे में सो रहा है। सब लोगों ने उनकी ये बात सोचकर नज़रअंदाज कर दी कि अभी वो सदमे में हैं, शायद इसीलिए ऐसी बातें कर रही हैं। क्योंकि अचानक से जब इंसान को इतना बड़ा सदमा मिलता है तो वो इसको कबूल नहीं करता और वो इन चीज़ों की नफ़ी करता है और यही कहता है कि जो कुछ उसके सामने हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो दूसरों को भी यही समझाने की कोशिश करता है कि ये सब हकीकत नहीं है, ये सब कुछ ख्वाब की तरह लगता है और वो चाहता है कि ये ख्वाब ही हो, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी खुशियों को इस तरह अपने सामने बर्बाद होते नहीं देख सकता। यूँ भी जो भी था, मेरी भाभी को इनके कमरे में भेज दिया गया। जिस वक्त मेरे भाई को दफना दिया गया उनके साथ मेरी भाभी की खुशियाँ और उनके अरमानों को भी दफना दिया गया था। मेरी भाभी ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारती थी, अपने कमरे से ज़्यादा बाहर नहीं आती थी और कुछ उन्हें घर वालों ने भी मना किया था कि जब तक उनकी इद्दत पूरी नहीं हो जाती वो कमरे से बाहर नहीं निकले बिला ज़रूरत तो अच्छा होगा। इसी वजह से उसका ज़्यादा वक्त अपने कमरे में गुजरता था। लेकिन घर में किसी ने भी शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन मैं क्योंकि उनकी खैरियत जानने के लिए उनके कमरे में जाती रहती थी, लेकिन मुझे हैरत होती थी कि मैं जब भी उनके कमरे में जाने लगती तो उनके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद होता था और अंदर से हंसने की आवाज़ें आती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरी भाभी सिर्फ मेरी भाभी नहीं, मेरी सहेली भी थी, क्योंकि बचपन से मैं उनके घर जाया करती थी और वो मुझे अजीज़ थी। इसलिए मैं उनका दुख बांटने के लिए, उन्हें तसल्ली देने के लिए कभी कभी चली जाती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी न लगती। मैं जब भी उनके कमरे में जाकर उनके साथ बैठती तो मुझसे मेरे भाई की बातें करने लग जाती, यही कहती कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मुझे नहीं मालूम था कि ये क्या हो रहा है। मैं ये सोच रही थी कि शायद उन्होंने अभी तक इस हकीकत को तस्लीम नहीं किया कि भाई उन्हें छोड़कर चले गए हैं। मैं उन्हें बार बार यही कहा करती थी कि भाई अब हमारे साथ मौजूद नहीं, वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन मेरी भाभी ये बात तो सुनने के लिए तैयार न थी, ना ही मानने के लिए। मुझे यही कहा करती थी कि मेरे भाई तो यही होते हैं। जाने मैं क्यों ऐसा कहती रहती हूँ। तो पहले की तरह खुश रहती थी, थोड़ी सी बात पर हंसने लग जाती थी। और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। जब मैं उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो नई नवेली दुल्हनों की तरह बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुई थी। उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई थी, पूरा श्रृंगार करके खड़ी हुई थी। देखकर तो मेरी जान ही निकल गई कि अगर कोई और उन्हें इस हिलिये में देख लेता तो यकीनन उसके साथ बहुत बुरा पेश आता। मैंने फ़ौरन कमरे का दरवाज़ा बंद किया था। इनसे यही कहा था कि ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, अपना हुलिया ठीक करें। लेकिन उनका कहना था कि भाई बाहर उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें कहीं जाना है। मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए वो कमरे से बाहर निकल आई। जब बाकी घर वालों ने उन्हें इस तरह सजा संवरा देखा तो सभी लोग गुस्से से तिलमिला उठे थे। मेरी पुप्पो ने उनका बाजू दबोचा और उन्हें कमरे में लाकर बंद कर दिया, जबकि मेरी भाभी बार बार ये बात कह रही थी कि मेरे भाई बाहर उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें जाना है। सभी लोग मेरी भाभी की हरकतें देखकर शदीद परेशान थे। रात को मेरी भाभी के कमरे से हंसने की आवाज़ आया करती थी और सुबह जब मैं उनके कमरे में खाना देने के लिए जाती या अगर वो कमरे से बाहर आती तो पैसे मुझे दिखाती, कभी कभी पैसे मुझे पकड़ा देती। यही कहा करती थी कि भाई ने उन्हें दिए हैं। जहाँ मैं उनको देखकर परेशान थी वहीं सब लोग हैरान थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा था। मुझे कुछ समझ आने लगा था और मैंने यही बात सोची थी कि मेरी भाभी ने शायद मेरे भाई के इस तरह से चले जाने को अपने जहन पर सवार कर लिया है। मैंने घर वालों को ये समझाने की कोशिश की थी कि उन्हें मेरी भाभी का इलाज किसी अच्छी जगह से करवाना चाहिए। मुझे लगता था कि अगर इसी तरह चलता रहा तो कहीं ऐसा न हो कि वो मुकम्मल तौर पर पागल हो जाए। अब तो मुझे ऐसे लगने लगा था कि उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं। पहले तो कोई भी घर में मेरी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भाभी की हरकतें ऐसी थीं कि लोगों को इस बात पर शक होने लगा कि मेरी भाभी वाकई पागल हो रही हैं, उन्हें इलाज की ज़रूरत है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने घर वालों को इस बात पर राज़ी किया था, वरना पहले तो कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। सबका ये कहना था कि आहिस्ता आहिस्ता वो हकीकत को मानने लगेंगी और बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन मैं उनकी इस तरह की हालत को नहीं देख सकती थी। मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी और मेरे भाई मेरी भाभी से मोहब्बत करते थे और मेरी भाभी भी तो इनसे बहुत मोहब्बत करती थी। ऐसे में भाई की गैर मौजूदगी में मैं कैसे उनके साथ ऐसा कुछ होने दे सकती थी। लेकिन जब मैंने घर वालों को इस बात पर राज़ी कर लिया, इसके बाद कुछ ऐसा हुआ था जिसने मुझे शक में डाल दिया। क्योंकि एक रात जब भाभी के कमरे से हंसने की आवाज़ आई तो आवाज़ एक नहीं थी बल्कि दो लोगों के हंसने की आवाज़ थी।
اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے کمرے میں کوئی اور بھی تھا۔ تو اب تک میں یہ سمجھتی رہی تھی کہ وہ اکیلی بیٹھ کر ہنستی ہیں، مگر اب مجھے شک ہونے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن اسی شک کے ہاتھوں مجبور ہو کر رات کو جب میں نے اپنے بھابھی کی کھڑکی سے جھانک کر ان کے کمرے میں دیکھا تو ہوش اڑ گئے، یہ دیکھ کر کہ میری بھابھی ہنس تو رہی تھی لیکن وہ واقعی میں اکیلی نہیں تھی، ان کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا، اور وہ دوسرا انسان میرا بھائی نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بھابھی سب لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی، ہم سب کو بے وقوف بنا رہی تھی، سب کے سامنے یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ میرے بھائی کے غم میں ایسی ہو گئی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کوئی اور ہی کھیل کھیل رہی تھی، وہ کسی اور انسان سے مل رہی تھی۔ میں فوراً ان کے کمرے میں گئی، لیکن دروازہ روز کی طرح اندر سے بند تھا۔ جب میں نے زور سے دروازہ بجانا شروع کیا لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ کافی دیر کے بعد میری بھابھی نے دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جھوٹ بولتی میں نے فوراً سے کہہ دیا تھا کہ میں ان کی ساری حقیقت جان چکی ہوں کہ وہ کیا کھیل کھیل رہی ہیں، میں سمجھ چکی ہوں۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ اب وہ اپنی ساری حقیقت خود مجھے بتا دیں، ورنہ میں سب کو جا کر بتا دوں گی کہ وہ کسی اور سے ملتی ہیں، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کے کمرے میں کسی اور کو دیکھا تھا۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، لیکن میری بھابھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے بھائی یہاں پر موجود تھے، اور مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ وہ مجھے مکمل سچ نہیں بتائیں گی تو میں نیچے جا کر یہ بات بتا دوں گی۔ میں نے یہی کہا تھا کہ یہ بات ہم دونوں اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میرا بھائی اس دنیا میں نہیں، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ ایسے میں وہ آپ جھوٹ بولنا بند کر دیں اور مجھے وہ بتائیں جو وہ کر رہی ہیں۔ میری بھابھی نے میرے ہاتھ پکڑے تھے اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میری بھابھی کا کہنا تھا کہ وہ بات یہ مانتی ہیں کہ انہوں نے ہم سب گھر والوں کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی کہ سبھی لوگ انہیں پاگل سمجھنے لگے، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ سب لوگ انہیں پاگل سمجھے۔ میری بھابھی کا کہنا تھا کہ میں خود سوچوں، میرے بھائی کا اس طرح شادی کے ایک ہفتے بعد ہی چلے جانے سے ان کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے کہ ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ لڑکی کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں، ان کا کہنا تھا کہ وہ ساری زندگی اس گھر میں بیوہ بن کے نہیں رہ سکتی جس طرح میری چچی اتنے سالوں سے رہ رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ بھائی کے جانے کی وجہ سے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہیں، تاکہ یہ سوچتے ہوئے کوئی بھی انہیں کچھ نہ کہے اور کم از کم تھوڑی بہت وہ اپنی مرضی کر سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ سب انہیں پاگل سمجھ کر گھر سے بھیج دیتے، اس طرح وہ اس کی قید سے آزاد ہو سکتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے بھائی سے وہ بہت محبت کرتی ہیں، لیکن اب کیا وہ ساری زندگی اسی طرح اس حویلی میں قید ہو کر گزار دیں گی؟ یہ تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ اگر واقعی میں ان کی سچی ہمدرد ہوں تو مجھے اس بات پر سوچنا چاہیے، مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور کمرے میں آ کر ان کی باتیں سوچ رہی تھی۔ ان کی باتیں سوچنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری چچی جیسی زندگی گزارتی، ابھی ان کے آگے پوری زندگی پڑی تھی۔ ایسے میں میرے بھائی کے جانے کے بعد ان کی زندگی ختم نہیں ہو سکتی اور نہ ہی میں ایسا ہونے دے سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے ان کی مدد کرنی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لڑکا جو میں نے ان کے کمرے میں دیکھا تھا وہ ان سے محبت کرتا ہے اور ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھابھی کا کہنا تھا کہ مجھے صرف ان کی مدد کرنی ہوگی اس گھر سے نکلنے میں۔ جب وہ اس گھر سے باہر نکل گئیں تو پھر وہ اس لڑکے کے ساتھ کہیں دور چلی جائیں گے، جبکہ میں سارے گھر والوں کو یہ کہہ دوں کہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھی، جانے وہ کہاں چلے گئیں۔ سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی اور ایسے میں وہ کہیں ادھر ادھر اکیلی چلی گئی ہے۔ بھابھی کی خوشی کے لیے میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ ان سے وعدہ کیا تھا کہ آج سے ٹھیک 2 دن بعد میں انہیں حویلی سے نکلنے میں مدد کروں گی اور وہ یہاں سے جا کر اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی ہیں۔ اور پھر 2 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی جو یہاں ہمارے خاندان میں ہر عورت کے ساتھ ہوتی تھی۔ میرے بھائی کی اس طرح چلے جانے میں میری بھابھی کا کیا قصور تھا؟ وہ کیوں اپنی ساری زندگی اس حویلی کی 4 دیواری میں قید ہو کے گزارتی؟ انہیں اپنی زندگی گزارنے اور جینے کا پورا حق تھا، اور میرے لیے خوشی کی بات کیا تھی کہ وہ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر 1-2 دن بعد رات کے اندھیرے میں نے انہیں ان کے کمرے سے نکالا تھا اور انہیں حویلی کے باہر گیٹ تک لے آئی تھی، اور باہر ایک گاڑی پہلے سے موجود تھی۔ اس نے فوراً سے بھابھی کا ہاتھ پکڑا تھا اور اس گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میری بھابھی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور گاڑی اپنی منزل کو جانے لگی۔ میری بھابھی سب دیکھ کر حیران تھی کہ میں نے انہیں بتایا کہ میں انہیں ان کی اصل جگہ چھوڑنے جا رہی ہوں۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ انہوں نے مجھے جتنا بے وقوف بنانا تھا بنا چکی ہیں، مجھے ان کی ساری حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔
मेरी भाभी ये हमारे साथ खेल खेल रही थी। उन्होंने सब कुछ पहले सोचा हुआ था। उन्हें ना तो मेरे भाई से मोहब्बत थी, यहाँ तक कि मेरे भाई से कभी हमदर्दी भी नहीं थी। वो पहले से ही किसी और को पसंद करती थी। वो इस लड़के को पसंद करती थी जिसके साथ घर से भागने की तैयारियों में थी। लेकिन ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि इस तरह खानदान उन्हें इस खानदान से बाहर कभी शादी नहीं करने देंगे। अगर वो घर से भाग गई तो वो लोग कहीं ना कहीं से ढूंढकर उन्हें कत्ल कर देंगे। फिर इसीलिए उन्होंने मेरा और मेरे भाई का इस्तेमाल किया था। उन्होंने मेरे भाई से शादी कर ली थी और अपने साशिक से कहकर उन्होंने मेरे भाई को कत्ल करवा दिया था और ये कह दिया था कि खानदानी दुश्मनी में किसी ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग करके उन्हें मार दिया। और फिर उसके बाद घर में पागल होने का ड्रामा करने लगे ताकि सभी लोग उन्हें पागल समझें और वो मौका देकर घर से निकल जाए। लेकिन बदकिस्मती से मुझे इस बारे में पता चल गया था और फिर उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया था और इस वक्त मैं बेवकूफ़ बन गई थी। उनकी बातों में आ गई थी। लेकिन उन्हें घर से भगाने से ठीक एक दिन पहले मैंने उनकी सारी बातें सुनी थी जो वो फ़ोन पर अपने आशिक से कर रही थी और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि मैं जिस औरत की मदद करने जा रही थी हकीकत में वही मेरे भाई की कातिल थे। उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। यकीन नहीं आ रहा था कि किसी की हकीकत इतनी घनौनी भी हो सकती है। सिर्फ इस इंसान की खातिर उन्होंने अपना घर और मेरे भाई की ज़िंदगी दांव पर लगा दी। मेरे भाई उनसे कितनी मोहब्बत करते थे। उन्होंने मेरे भाई की मोहब्बत के बदले में उनकी जान ले डाली थी और अब मैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने वाली थी। वो मेरी सारी बातें सुनकर हैरान थी। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, गाड़ी एकदम रुकी और मैं गाड़ी से निकलकर बाहर आ गई। वहाँ एक नर्स आई। उसने मेरी भाभी को पकड़ा था और गाड़ी से बाहर निकाला था। मैं एक तरफ खड़ी हो गई थी। मेरे घर से मुझे लेने गाड़ी आ गई थी जो मुझे वापस ले जाने के लिए तैयार थी और मैंने अपनी भाभी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। उनसे यही कहा था कि बाकी की सारी ज़िंदगी उनकी पागल खाने में गुजरेगी क्योंकि घर में सब लोगों की नज़र में वो जहनी मरीज़ बन चुकी थी। और मैंने उन सबसे यही कहा था कि मैं उन्हें इलाज के लिए पागल खाने छोड़ने जा रही हूँ। जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता वो वहीं रहेंगी। किसी को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं था। और अब मैंने अपनी भाभी से यही कहा था कि वो सारी ज़िंदगी यही रहेंगी क्योंकि मैं उन्हें यहाँ से बाहर नहीं आने दूंगी। ये उनकी सज़ा थी। वो एक हवेली की कैद से डर रही थी और अब उन्हें ऐसी कैद मिली थी कि जहाँ पर अजियत भी थी। वो नर्स उन्हें पागल खाने के अंदर लेकर जाने लगी जबकि वो मुसलसल यही कह रही थी कि वो पागल नहीं है और इस नर्स का कहना था कि हर पागल यही कहता है कि वो पागल नहीं है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।